गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज नवा लेक्चर में फरी एक बार आगळना नवा मुद्दानी शरूआत। विद्यार्थी मित्रों, आजनु टाइटल विद्युत डायपोल अगत्यनो मुद्दो है, खास ध्यान राखजो। डायपोल ने गुजराती में डाय एटले बे अने पोल एटले ध्रुव माटे एने गुजराती में द्विध्रुवी तरीके ओळखी शकाय। हवे विद्युत डायपोल शुं छे सौथी पहेला ए समझवुं पड़े, पछी एनी मददथी एनी चाक मात्रा एटले मोमेंट ए शीखवानी आवशे। पहला डायपोलनी वात समझी लईए। डेफिनेशन में खास ध्यान राखजो। एकबीजाथी अमुक अंतरे रहेला, हवे अमुक अंतर खबर नथी पण आपणी इच्छा प्रमाणे थोड़ुंक नॉर्मल अंतर राखवानुं छे। याद राखजो, आ अंतर ए फरजियात 2a जेटलुं लेवानुं छे। अमुक एटले 2a लेवानुं छे, याद राखजो। एकबीजाथी अमुक अंतरे रहेला बे समान मूल्यना विजातीय विद्युतभारो। विजातीय एटले धारो के आ एक बिंदुवत विद्युतभार प्लस क्यू अने बीजो विद्युतभार माइनस क्यू। बंनेना मूल्यों सरखा होवा जोईए। बे समान मूल्यना विजातीय विद्युतभारो एकबीजाथी अमुक अमुक एटले मापी शकाय तेवुं एने परिमित अंतर तरीके ओळखी शकाय। तो एवी रचना आ तंत्र जे आखुं तैयार थयुं ए तंत्रने विद्युत डायपोल अथवा विद्युत द्विध्रुवी कहे छे। फरीवार, एकबीजाथी अमुक एटले 2a अंतरे रहेला बे समान अने विरुद्ध प्रकारना विद्युत भारोनी जोड़ने विद्युत डायपोल कहे छे। विद्युत डायपोल ए बे विद्युत भारोने जोड़ती रेखा एक अवकाश में दिशा नक्की करी आपशे। सामान्य रीते डायपोलनी दिशा ए ऋण विद्युत भारथी धन विद्युत भार तरफनी गणवामां आवे छे। आ दिशा छे, याद राखजो। એટલે विद्युत डायपोल द्विध्रुवीनी दिशा ए ऋण विद्युत भारथी धन विद्युत भार तरफनी गणवामां आवे छे। बंने विद्युत भारो वच्चेनुं केंद्र एटले बे विद्युत भारोने जोड़ी दो, बंने वच्चेनुं अंतर 2a, एनुं मध्य बिंदु जे तैयार थाय ए मध्य बिंदु एटले के सेंटर पॉइंट एने डायपोलना केंद्र तरीके ओळखी शकाय। व्याख्याना शब्दों फरीवार, बे समान मूल्यना विजातीय विद्युतभारो एकबीजाथी परिमित अंतरे आवेला होय तो आ रचना एने विद्युत डायपोल कहे छे। विद्युत डायपोलनी दिशा सामान्य रीते ऋण विद्युतभारथी धन विद्युतभार तरफनी होय छे। अगत्यनी वात छे, याद राखजो के विद्युत डायपोल परनो कुल विद्युत भार ए शून्य हशे। कारण एक धन विद्युत भार बीजो ऋण विद्युत भार एटले डायपोलनो कुल विद्युत भार शून्य थशे। आनो अर्थ एवो नथी के एना कारणे रचातुं विद्युत क्षेत्र शून्य थाय। विद्युत क्षेत्र अशून्य हशे एटले के शून्य नहीं होय। धन अने ऋण विद्युत भार एकबीजानी असर नाबूद करे एटले परिणामी विद्युत भार शून्य थाय। पण आपणे भणी गया ते प्रमाणे धन विद्युत भारनुं क्षेत्र दूर जाय, ऋण विद्युत भारनुं क्षेत्र नजीक आवे, परंतु बंने डायपोल वच्चे अरे बंने विद्युत भारो वच्चे कंईक अंतर होवाथी तेमनुं परिणामी क्षेत्र कोई संजोगोमां शून्य थशे नहीं, याद राखजो। विद्युत डायपोलना कारणे विद्युत द्विध्रुवीनी चाक मात्रा एने अंग्रेजी में मोमेंट तरीके ओळखी शकाय। शब्द आपीशुं विद्युत डायपोल मोमेंट एने द्विध्रुवीनी
ચાક માત્રા તરીકે ઓળખી શકાય. આ દ્વિધ્રુવીની ચાક માત્રા થશે ને વિદ્યુત ડાયપોલ મોમેન્ટ કહીશું. દર્શાવવા માટેનો સિમ્બોલ થશે કેપિટલ પી, સદિશ પી. સદિશ ભૌતિક રાશિ છે કેમ કે દિશા દર્શાવી છે આપણે. સૂત્ર થશે ક્યુ ઇન્ટુ 2a. 2a એટલે બંને વચ્ચેનું અંતર છે, સદિશમાં લેવાનું છે સ્થાનાંતરના ટોનમાં. સૂત્ર તૈયાર થઈ ગયું. સદિશ પી બરાબર ક્યુ ઇન્ટુ 2a. ફરી એકવાર નવી ભૌતિક રાશિ, અને જો નવી ભૌતિક રાશિ હોય તો એનો એકમ પારિમાણિક સૂત્ર લખવો પડશે. વિદ્યુત ભાર માટેનો એકમ થશે કુલંબ, અંતર માટે થશે મીટર, એટલે એકમ થશે કુલંબ ઇન્ટુ મીટર. યાદ રાખજો સેન્ટીમીટર નથી, કુલંબ ઇન્ટુ મીટર. પારિમાણિક સૂત્ર જો લખવું હોય તો m0 L1 T0 Q1 અથવા m0 L1 T1 A1. આ અગત્યની વાત છે, ખાસ ધ્યાન રાખવાની. એકમ અને પારિમાણિક સૂત્ર કોઈપણ સંજોગોમાં આવડવા જોઈએ. હવે વિદ્યુત ડાયપોલ વચ્ચે કંઈક અંતર હોવાથી વિદ્યુત ક્ષેત્ર એ નાબૂદ નહીં થાય, એની કંઈક અસર મળશે. હવે જો અસર મળતું હોય તો એ ક્ષેત્ર શોધવું પણ પડશે. તો વિદ્યુત ડાયપોલની મદદથી જો વિદ્યુત ક્ષેત્ર શોધવું હોય તો એ વિદ્યુત ક્ષેત્ર સામાન્ય રીતે બે અલગ અલગ રીતે શોધી શકાય. અને આ બંને પ્રશ્નો ખૂબ મહત્ત્વના, બોર્ડની પરીક્ષામાં પૂછવા લાયક. લગભગ આ બેમાંથી એક પ્રશ્ન એ બોર્ડની પરીક્ષામાં ચોક્કસ પૂછાશે. હવે નવો મુદ્દો, વિદ્યુત ડાયપોલનું વિદ્યુત ક્ષેત્ર. ઉપર ભણાવ્યું તે પ્રમાણે વિદ્યુત ડાયપોલ મોમેન્ટની દિશા એ ઋણ વિદ્યુત ભારથી ધન વિદ્યુત ભાર તરફની. સામાન્ય રીતે આવી વિદ્યુત ભારોની જોડ એટલે કે ડાયપોલનું અવકાશમાં કોઈપણ બિંદુએ વિદ્યુતનું ક્ષેત્ર સામાન્ય રીતે કુલંબના નિયમ અને સંપાતપણાના સિદ્ધાંત પરથી શોધી શકાય છે. આ પરિણામ બે કિસ્સાઓ માટે સરળતાથી મળે. નંબર 1, જ્યારે તે ડાયપોલની અક્ષ પર હોય, એટલે ડાયપોલની અક્ષ માટે શોધવાનું થશે. અને નંબર 2, જ્યારે તે ડાયપોલના વિષુવવૃત્તીય સમતલ એટલે કે વિષુવરેખા પર હોય. એટલે આપણે બે પ્રકારની થિયરી ભણવાની થશે. વિદ્યુત ડાયપોલનું વિદ્યુત ક્ષેત્ર અક્ષ માટે શોધો અને વિદ્યુત ડાયપોલનું વિદ્યુત ક્ષેત્ર એ વિષુવરેખા માટે શોધો. બંને થિયરી અગત્યની છે, પરીક્ષામાં પૂછવા લાયક છે, માટે ખાસ ધ્યાન રાખજો. હવે શરૂઆત કરીએ બંને પ્રશ્નોમાંથી. પહેલા નંબરનો પ્રશ્ન કે જે અગત્યનો, પરીક્ષામાં પૂછવા લાયક, બીજો પણ એટલો જ અગત્યનો. આની ગણતરીમાં ખાસ ધ્યાન રાખજો. ગણતરી અહીંયા સમજ પડશે, ટેક્સ્ટ બુકમાં થોડો કષ્ટ પડશે, માટે અહીંયા ધ્યાન આપજો ખાસ. સૌથી પહેલા નંબરનો પ્રશ્ન આપણો, અક્ષ પરના બિંદુઓ માટે વિદ્યુત ક્ષેત્ર શોધો. હવે અક્ષ પરના બિંદુઓ માટે વિદ્યુત ક્ષેત્ર જો શોધવું હોય તો સામાન્ય રીતે આકૃતિમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે ધારો કે બિંદુ પી ડાયપોલના કેન્દ્રથી સ્મોલ r અંતરે +q વિદ્યુત ભારની બાજુએ આવેલું છે. આ તમે ઋણની બાજુએ પણ લઈ શકો. સમજો, આકૃતિમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે ધારો કે આ +q વિદ્યુત ભાર, ધારો કે આ -q વિદ્યુત ભાર. આ બંને વિદ્યુત ભારોને જોડતી રેખા એટલે આ બની ગઈ ડાયપોલની અક્ષ. ડાયપોલ ઉપર આવેલી રેખા માટે એને ડાયપોલની અક્ષ તરીકે ઓળખી શકાય.
બંને વિદ્યુતભારો વચ્ચેનું અંતર આગળ શીખ્યા તે પ્રમાણે 2a થશે. ડાયપોલ મોમેન્ટની દિશા એ સામાન્ય રીતે ઋણ વિદ્યુતભારથી ધન વિદ્યુતભાર તરફ, તો આ ડાયપોલ મોમેન્ટ દર્શાવી દઈએ સદિશ p કે દિશા ઋણ વિદ્યુતભારથી ધન વિદ્યુતભાર તરફ હશે. ઉપર કીધું એ પ્રમાણે ડાયપોલના કેન્દ્રથી, ધારો કે ડાયપોલના કેન્દ્રથી r અંતરે આવેલું p બિંદુ, એટલે કે આટલું અંતર સ્મોલ r થશે અને ધન વિદ્યુતભાર તરફ આપણે પસંદ કરેલું છે. આ જ તમે ઋણ વિદ્યુતભાર તરફ પણ પસંદ કરી શકો, કોઈ જ ફરક ના પડે. ડાયપોલના કેન્દ્રથી સ્મોલ r અંતરે આવેલા p બિંદુ પાસે વિદ્યુત ક્ષેત્ર શોધવું છે. હવે આ બંને વચ્ચેનું અંતર એટલે ધન અને ઋણ વિદ્યુતભાર વચ્ચેનું અંતર 2a, તો ડાયપોલના કેન્દ્રથી એક વિદ્યુતભાર સુધીનું અંતર a, એ જ રીતે બીજા વિદ્યુતભાર સુધીનું અંતર પણ a થશે. તેથી ડાયપોલ પરના ધન વિદ્યુતભારથી p બિંદુ સુધીનું અંતર, આટલું અંતર r છે, આટલું અંતર a છે, એટલે ધન વિદ્યુતભારથી p બિંદુ સુધીનું અંતર, આ જે અંતર તૈયાર થયું અહીં સુધીનું r, આટલું અંતર તૈયાર થયું a, તો ધન વિદ્યુતભારથી p બિંદુ સુધીનું અંતર થશે r માઇનસ a. એ જ પ્રમાણે ઋણ વિદ્યુતભારથી p બિંદુ સુધીનું અંતર થશે r, આટલે સુધીનો r છે અને અહીંથી આટલું બીજું a, એટલે અંતર થશે r પ્લસ a. આ બધી અગત્યની વાતો છે, ખાસ ધ્યાન રાખજો. આ ઇમ્પોર્ટન્સ વાતો છે આકૃતિમાં, એમાં સમજ પડશે તો આગળ કામ થઈ શકશે. હવે આકૃતિમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે સૌથી પહેલાં ધન વિદ્યુતભાર એટલે પ્લસ q ના લીધે ઉદ્ભવતું વિદ્યુત ક્ષેત્ર, ધન વિદ્યુતભારના કારણે ઉત્પન્ન થતું વિદ્યુત ક્ષેત્ર સદિશ E પ્લસ q લખીશું. વિદ્યુત ક્ષેત્રનું સૂત્ર ખબર છે કે q અપોન r સ્ક્વેર, કેની જગ્યાએ 1/4πε0, ક્યુની જગ્યાએ પ્લસ q અને આરના સ્થાને થશે, આપણે ધન વિદ્યુતભારવાળી વાત કરીએ છીએ એટલે આરના સ્થાને થશે r માઇનસ એનો હોલ સ્ક્વેર. સદિશ ભૌતિક રાશિ હોવાથી ડાયપોલ મોમેન્ટની દિશામાંનો ઘટક એટલે p કેરેટ લખીશું. એ જ પ્રમાણે ધન વિદ્યુતભાર પછી ઋણ વિદ્યુતભાર, એના લીધે ઉદ્ભવતું વિદ્યુત ક્ષેત્ર E માઇનસ લઈશું, માઇનસ q ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/4πε0, ઋણ વિદ્યુતભાર છે એટલે માઇનસ q છેદમાં r પ્લસ એનો હોલ સ્ક્વેર ઇન્ટુ જે તે દિશામાંનો ઘટક એટલે p કેરેટ થશે. આ ધનના કારણે ઉત્પન્ન થતું ક્ષેત્ર અને ઋણના કારણે ઉત્પન્ન થતું ક્ષેત્ર. હવે મિત્રો ધ્યાન આપજો, આકૃતિમાં p બિંદુ પાસે વિદ્યુત ક્ષેત્ર શોધવું છે, તો p બિંદુ પાસે વિદ્યુત ક્ષેત્ર ધન વિદ્યુતભારના કારણે પણ રચાશે અને ઋણ વિદ્યુતભારના કારણે પણ રચાશે. તો હવે p બિંદુ ઉપર જો વિદ્યુત ક્ષેત્ર શોધવું હોય તો આ બંને વિદ્યુત ક્ષેત્રો જે અલગ અલગ શોધ્યા એ બંનેને સંપાતપણાના સિદ્ધાંત પ્રમાણે ભેગા કરવા પડશે, એટલે કે એનો કરવો પડશે સરવાળો. તો હવે સરવાળો કરીશું. હવે આકૃતિમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે p બિંદુ પાસે કુલ વિદ્યુત ક્ષેત્ર, ચલો p બિંદુ પાસે કુલ વિદ્યુત ક્ષેત્ર જો શોધવું હોય
तो P પાસે કુલ વિદ્યુત ક્ષેત્ર બંનેના સરવાળા સ્વરૂપે સદિશ E ઇઝ ઇક્વલ ટુ સદિશ E પ્લસ ક્યુ વત્તા સદિશ E માઇનસ ક્યુ. ચલો બંનેની કિંમત મૂકી દઈએ. તો પ્લસ ક્યુ એના માટેની કિંમત 1/4πε0 પ્લસ ક્યુ હતો એટલે ધન વિદ્યુત ભાર એના છેદમાં R માઇનસ એ એનો હોલ સ્ક્વેર ઇન્ટુ પી કેરેટ વત્તા 1/4πε0 માઇનસ ક્યુ R પ્લસ એનો હોલ સ્ક્વેર ઇન્ટુ પી કેરેટ. હવે આનું સાદું રૂપ ધ્યાનથી સમજજો. 1/4πε0 બંનેમાં છે કોમન લઈ લઈશું, ક્યુ પણ બંનેમાં છે કોમન લઈ લઈશું, આ માઇનસ નિશાની વચ્ચે લાવી દઈશું. તો ક્યુ અપોન 4πε0 કોમન, એકના છેદમાં R માઇનસ એનો હોલ સ્ક્વેર માઇનસ આ નિશાની વચ્ચે લાવી દીધી, એકના છેદમાં R પ્લસ એનો હોલ સ્ક્વેર, પી કેરેટ એકમ સદિશ એને છેલ્લે લખીશું. સાદું રૂપ ધ્યાનથી જોતા જજો. ક્યુ અપોન 4πε0, ચાલો R પ્લસ એનો હોલ સ્ક્વેર માઇનસ લસા લઈ લઈએ R માઇનસ એનો હોલ સ્ક્વેર અથવા ક્રોસ ગુણાકાર, આ ઉપર આ બાજુ ઉપર, છેદમાં બંનેનો ગુણાકાર R માઇનસ એનો હોલ સ્ક્વેર R પ્લસ એનો હોલ સ્ક્વેર ઇન્ટુ પી કેરેટ. હવે ક્યુ અપોન 4πε0 એ વત્તા બીના હોલ સ્ક્વેર પ્રમાણે સાદો રૂપ R સ્ક્વેર પ્લસ 2RA પ્લસ એ સ્ક્વેર, R માઇનસ એનો હોલ સ્ક્વેર, R સ્ક્વેર માઇનસ 2RA પ્લસ એ સ્ક્વેર, પણ આગળ નિશાની બદલી દઉં છું તો માઇનસ R સ્ક્વેર પ્લસ 2RA પ્લસ એ સ્ક્વેર, પણ આગળ નિશાની માઇનસ હોવાથી અહીંયા થશે માઇનસ એ સ્ક્વેર છેદમાં ઇન્ટુ પી કેરેટ તો ખરા જ, છેદમાં R માઇનસ એ અને R પ્લસ એ માઇનસ બી એ પ્લસ બી પ્રમાણે R સ્ક્વેર માઇનસ એ સ્ક્વેર એનો હોલ સ્ક્વેર તો ખરો જ, એ ભૂલવાનો નહીં, ઇઝ ઇક્વલ ટુ ક્યુ અપોન 4πε0 R સ્ક્વેર પ્લસ માઇનસ કેન્સલ, એ સ્ક્વેર પ્લસ માઇનસ કેન્સલ, 2RA ટોટલ 4 ટાઈમ્સ RA છેદમાં R સ્ક્વેર માઇનસ એ સ્ક્વેરનો હોલ સ્ક્વેર ઇન્ટુ પી કેરેટ તો ખરા જ. ટેક્સ્ટબુકમાં આ જ સૂત્ર છે, ખાલી થોડુંક ધ્યાન રાખજો, આમાં થોડાક ફેરફારો કરવા હોય તો કરી શકાય, એ કરીશું. એટલે આ પરિણામી સદિશ E વાળી વાત થઈ. હવે મિત્રો આકૃતિ ફરી એકવાર યાદ કરો તો ધન અને ઋણ વિદ્યુતભાર વચ્ચેનું અંતર 2a અને પી બિંદુ આપણે કોઈ ચોક્કસ જગ્યાએ આપણી જાતે પસંદ કર્યું છે. તો બે વિદ્યુતભારો વચ્ચેનું અંતર પરિમિત અથવા સીમિત છે, જે સરળતાથી માપી શકાય એવું છે. જ્યારે પી બિંદુ આપણી મરજી પ્રમાણે મૂકેલું છે, તો એવા સંજોગોની અંદર એવું ધારી લઈએ કે ધારો કે R ઇઝ વેરી ગ્રેટર ધેન એ, એટલે કે આપણે પી બિંદુ ઘણું દૂર લઈ લઈએ તો આરની સાપેક્ષે એને અવગણતા, આરની સાપેક્ષે એને અવગણો તો આપણું સૂત્ર સદિશ E બરાબર Q અપોન 4πε0
4r એ ગણતરી સરવાળા બાદબાકીમાં જ થાય, ઉપર નહીં કરવાની, યાદ રાખવાનું છે. r² - a² આરની સાપેક્ષે એને અવગણો એટલે rનો વર્ગ, એનો વર્ગ તો ખરો જ, ઇન્ટુ p કેરેટ. માટે સદિશ E ઇઝ ઇક્વલ ટુ q/4πε0 4ra upon r⁴ ઇન્ટુ p કેરેટ. માટે સદિશ E બરાબર q/4πε0, 4 ઘાત જોડે 1r કેન્સલ કરો તો ઉપર થશે 4a, નીચે થશે r³ ઇન્ટુ p કેરેટ. Therefore final formula 4qa એના છેદમાં 4πε0 ઇન્ટુ r³ અને p કેરેટ. આ અગત્યની વાત છે, આ અગત્યનું સૂત્ર. આમાં થોડોક હજુ વિદ્યુત ડાયપોલ મોમેન્ટની ડેફિનેશનનો ઉપયોગ કરી શકાય એ હવે કરીએ છીએ. પરંતુ વિદ્યુત ડાયપોલ મોમેન્ટની વ્યાખ્યા પ્રમાણે 2a ઇન્ટુ q ઇઝ ઇક્વલ ટુ p, જેને વિદ્યુત ડાયપોલ મોમેન્ટ કહે છે. આ કિંમત ઉપર મૂકીએ એટલે ઉપરના સૂત્રની અંદર સાદું રૂપ જોતા સદિશ E બરાબર 4q છે એમાં 2 ભાગ પાડી દઈએ, 2a ઇન્ટુ 2q અપોન 4πε0 ઇન્ટુ r³ ઇન્ટુ p કેરેટ. હવે ખાસ ધ્યાન રાખજો, ડેફિનેશનનો ઉપયોગ કરીએ છીએ, ધ્યાન આપજો. માટે સદિશ E ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2a ઇન્ટુ q બરાબર p લઈ લઈએ, કે જેને ડાયપોલ મોમેન્ટ કહીશું. 2qનો 2 બચવાનો, છેદમાં 4πε0 ઇન્ટુ r³ ઇન્ટુ p કેરેટ તો ખરા જ. તો માટે સદિશ E ઇઝ ઇક્વલ ટુ, જો 1/4πε0ની જગ્યાએ k લઈએ તો 2kp અપોન r³ ઇન્ટુ p કેરેટ. આ અગત્યની વાત છે, ધ્યાન રાખજો. એટલે એક આ સૂત્ર જે બહુ જ મહત્ત્વનું છે, ખાસ ધ્યાન રાખીને સમજવાનું. આ ખૂબ અગત્યની વાત છે, ખાસ ધ્યાન રાખજો. 1/4πε0ની જગ્યાએ k પસંદ કરેલા છે, સમજજો ધ્યાનથી. મિત્રો, આ સૂત્રમાં ખાસ ધ્યાન રાખજો. અત્યાર સુધી જે વિદ્યુત ક્ષેત્રનું સૂત્ર હતું આપણી પાસે E બરાબર kq/r². આ વિદ્યુત ડાયપોલના કારણે અક્ષ માટેના વિદ્યુત ક્ષેત્રની વાત છે, માટે એના છેદમાં r³ આવે છે. એટલે આ સૂત્ર પ્રમાણે વિદ્યુત ક્ષેત્ર એ અંતર સાથે આગળ r² હતો, અહીંયા r³ પ્રમાણે એટલે 1/r³ પ્રમાણે આ સૂત્રમાં વિદ્યુત ક્ષેત્ર બદલાય છે. એટલે આને ખાસ સમજવાની કોશિશ કરજો. આ અગત્યની વાત છે, ખાસ ધ્યાન રાખજો કે અહીંયા વિદ્યુત ક્ષેત્ર E પ્રપોઝનલ ટુ 1/r³. આગળના સૂત્રમાં સ્ક્વેર હતું, જે આપણું સામાન્ય સૂત્ર હતું, E બરાબર kq/r² વાળી વાત. આ વિષુવવૃત્ત અને અક્ષની વાતો છે, એમાં આજે માત્ર આપણે અક્ષવાળી વાત કરેલી છે. આ પ્રશ્નનો જવાબ મિત્રો કોઈપણ સંજોગોમાં તૈયાર કરી નાખજો, પરીક્ષામાં પૂછવા લાયક થિયરી. બીજો પ્રશ્ન પણ આના જેવો જ છે, પણ આ એક તૈયાર કરો પછી નવા પ્રશ્નની વાત આવતીકાલના લેક્ચરમાં કરીશું. આજે એ નથી કરવાનું. આજે એક તૈયાર કરો, એ બરાબર સમજ પડી જાય, પછી વિષુવવૃત્તવાળી વાત કરીશું. આજે માત્ર અક્ષ પૂરતી જ વાત રાખવાની છે, યાદ રાખજો. મિત્રો, આજના લેક્ચરમાં એક જ થિયરી થઈ છે, એટલા માટે એકાદો દાખલો કરી લઈએ. થોડુંક કામ કરો ઘેર તમે. તો આજે આગળના મુદ્દાઓ શીખેલા છે, એમાં ઉદાહરણ 1.4 સહેલો પ્રશ્ન છે. આમ તો તમે જાતે કરી શકો એમ છો, છતાં પણ થોડું ધ્યાન આપજો. રકમના શબ્દો સમજજો, ચોપડી જોડે રાખજો.
બે બિંદુવત વિદ્યુત ભારો વચ્ચેના સ્થિત વિદ્યુત બળ માટે કુલમ્બનો નિયમ, જે આ ચેપ્ટરમાં ભણી ગયા. અને બે સ્થિર બિંદુવત દળો વચ્ચેના ગુરુત્વ બળ માટે ન્યૂટનનો નિયમ, એ બંનેના આધાર વિદ્યુત ભારો અથવા દળો વચ્ચેના અંતરના વર્ગના વ્યસ્ત અથવા વ્યસ્ત વર્ગ પર છે. તો નંબર 1, ઇલેક્ટ્રોન અને પ્રોટોન તથા બે પ્રોટોન વચ્ચે લાગતા આ બળોના માનના ગુણોત્તર પરથી તેમની પ્રબળતાની ગણતરી કરો. હવે પ્રબળતાની સરખામણી કરવાની છે, ગણતરી કરવાની છે. તો સૌથી પહેલા નંબરની અંદર આપણે વાત કરીશું આર અંતરે રહેલા ઇલેક્ટ્રોન તથા પ્રોટોન વચ્ચેનું વિદ્યુત બળ. હવે વિદ્યુત બળ માટેનું સૂત્ર F બરાબર kq1q2/r², કેની જગ્યાએ 1/4πε0 લખી શકાય. તો 1/4πε0 ઇલેક્ટ્રોન છે માટે -e, પ્રોટોન છે માટે +e, અંતર r છે માટે r². તો સૂત્ર બનશે F બરાબર -1/4πε0e²/r². આ પહેલા નંબરની વાત તૈયાર થઈ. આ બંને વચ્ચે લાગતું વિદ્યુત બળ અંગ્રેજીમાં ઇલેક્ટ્રિક ફોર્સ તરીકે ઓળખીશું. આ પહેલી વાત થઈ. એ જ પ્રમાણે ઋણ નિશાનીમાં એક અહીંયા ધ્યાન રાખજો કે આ ઋણ નિશાની એ બંને વચ્ચે આકર્ષી પ્રકારનું બળ છે, એ સમજજો. અને ગુરુત્વ બળ હંમેશા આકર્ષી જ હોય. તો આ જ બંને કણો વચ્ચે અથવા વિદ્યુત ભારિત કણો વચ્ચે લાગતું ગુરુત્વાકર્ષી બળ, ચલો બંને વચ્ચે લાગતું ગુરુત્વાકર્ષી બળ એટલે Fg ઇઝ ઇક્વલ ટુ -gm1m2/r². યાદ રાખજો આ બંનેનું મૂલ્ય, આમાં માઇનસ નિશાની લખવાની જરૂર નથી, આ તો તમને ખબર પડે એટલા માટે ઋણ નિશાની આપી છે. ઇલેક્ટ્રોન અને પ્રોટોન આકર્ષી બળ છે, પણ ગુરુત્વાકર્ષી બળ તો હંમેશા આકર્ષી પ્રકારનું જ હોય. તો આપણી સાદી વાત, આ લખવાની જરૂર નથી. અહીંયા આપણે પ્લસ જ બતાવીશું, gmemp/r². આ બીજું સૂત્ર તૈયાર થઈ ગયું. હવે આ બંને ફોર્મ્યુલા જે તૈયાર થઈ એમાં આપણી રકમના શબ્દો પ્રમાણે બંનેના ગુણોત્તરની વાત, તો ઇલેક્ટ્રિક ફોર્સ અને ગુરુત્વાકર્ષી બળ આ બંને પ્રકારના બળનો ગુણોત્તર, ચલો કિંમત મૂકીએ. તો 1/4πε0e²/r². આ ઋણ નિશાની પણ આપણે મૂલ્ય લખીશું, એટલે ઋણ નિશાનીનો કોઈ મતલબ નથી. છેદમાં gmemp/r². આવા સંજોગોમાં r² કેન્સલ કરી દો તો ફાઇનલ શું તૈયાર થશે ભાઈ? તો e² ઉપર છેદમાં 4πε0 કેપિટલ GME અને MP. આવી સીધી સાદી વાત FE/FG. અગત્યની વાત છે. ખાલી કિંમત મૂકવાની છે, આમાં બીજું કશું કરવાનું નથી. કિંમત મૂકીને સાદું રૂપ આપશો એટલે ગણતરી જાતે કરવાની, અને જાતે કરશો એટલે જવાબ તૈયાર થઈ જશે. આ જ પ્રશ્નની અંદર બીજું એવું કીધેલું છે કે ભાઈ આ જ પ્રમાણે પ્રોટોન વચ્ચે લાગતા વિદ્યુત બળ અને ગુરુત્વ બળનો ગુણોત્તર, તો ઉપર મુજબ પ્રોટોન માટે ગણતરી જાતે કરવી. ઉપર જે એક ઇલેક્ટ્રોન અને એક પ્રોટોન પસંદ કરેલું છે એમાં બંને પ્રોટોન એટલે e² આવશે. ગણતરી આની આ જ થશે. ખાલી દળ ઇલેક્ટ્રોન અને પ્રોટોનની જગ્યાએ બંને જગ્યાએ પ્રોટોન આવશે. બંને જવાબો મળી જશે. જવાબો મળ્યા પછી નક્કી કરવાનું
કે ભાઈ કયું બળ કયા બળ કરતાં વધારે છે અથવા તો ઓછું છે. આપણા પ્રશ્ન પ્રમાણે એનો ઉપયોગ કરવાનો કે ભાઈ પ્રશ્નમાં શું માગ્યું છે અને શું જવાબ લખવાનું છે. બીજા વિકલ્પમાં એવું કીધેલું છે કે ઇલેક્ટ્રોન અને પ્રોટોન 1 એંગસ્ટ્રોમ દૂર હોય તો પરસ્પર આકર્ષણ બળથી ઉદ્ભવતા ઇલેક્ટ્રોન અને પ્રોટોનના પ્રવેગ શોધો. હવે પ્રવેગ શોધવા માટે બળ તમારી પાસે બંને તૈયાર છે અને જો બળ આપણી પાસે બંને તૈયાર હોય તો બી વિકલ્પની અંદર જો બળ તૈયાર હોય તો આપણું સાદું સૂત્ર F બરાબર ma. પહેલા મુદ્દા માટે બી તમારી પાસે બળ તૈયાર છે, બીજા માટે પણ બળ તૈયાર છે. જ્યારે ઇલેક્ટ્રોન અને પ્રોટોન માટેની વાત હોય તો ઇલેક્ટ્રોન માટે ઇલેક્ટ્રોનનું દળ ગણતરીમાં લેવાનું, પ્રોટોનની વાત કરતા હોય તો પ્રોટોનનું દળ ગણતરીમાં લેવાનું. એ બંનેની ગણતરી કરશો એટલે બંનેના પ્રવેગ તૈયાર થશે. ટૂંકમાં ના ખબર પડે તો આની મદદથી 2 સૂત્રો તૈયાર કરી દેવાના. F ઇઝ ઇક્વલ ટુ તમે કયું બળ ગણતરીમાં લો છો એ પ્રમાણે me તો AE મળશે એટલે ઇલેક્ટ્રોનનો પ્રવેગ પ્રાપ્ત થશે. અને બીજા નંબરમાં F બરાબર MP AP તો અહીંયા પ્રોટોનનો પ્રવેગ પ્રાપ્ત થશે, આ ઇલેક્ટ્રોનનો પ્રવેગ પ્રાપ્ત થશે. એટલે બંને વાતો સહેલી છે, ગણતરી જાતે કરજો. આ દાખલામાં કોઈ પણ પ્રકારની મુશ્કેલી હોય તો આગળના લેક્ચરની અંદર આપણે ભણવાની શરૂઆત કરીએ એ પહેલાં ડિફિકલ્ટી મને પૂછી લેજો. આજના દિવસ પૂરતું આટલું જ. બાકીની નવી થિયરી જે બાકી છે વિષુવરેખાવાળી એ આવતીકાલના લેક્ચરમાં કરીશું.